Preparación más de machetero con luego más serio. వారి చేతుల మీదుగా మరి అలాంటి విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఎడిషన్ ప్రారంభోత్సవం ప్రింటింగ్ మిషన్ స్విచ్ ఆన్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం జరగడం మనందరం మన ఆనందాన్ని ఒకసారి చప్పట్లతో వ్యక్తం చేద్దాం సార్. అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రముఖులంతా కూడా మరి ఎడిషన్ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఇప్పుడు సభా కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా కూర్చొని ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి అలాగే మన ఎడిషన్ ప్రారంభకులు మాన్యులు జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాను. కరీంనగర్ సెషన్ జడ్జ్ శ్రీ జడ్జ్ జస్టిస్ మంగారి రాజేందర్ గారు సెషన్ కోర్ట్ జడ్జ్ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాను. ప్రముఖ స్వాతంత్ర గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాం. మా మిత్రుడు అలాగే ఈ పత్రిక సంపాదకులు రెహమాన్ గారు అలాగే మరి షేక్ అబూబకర్ ఖాలిద్ గారు ఇద్దరు కూడా భోగేలతో స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అతిథి వర్యులను ముందుగా చీఫ్ జస్టిస్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి జడ్జి చీఫ్ గెస్ట్ గారిని సమరయోధులు బోయినపల్లి వెంకటరామారావు గారిని భోగేతో స్వాగతించాల్సిందిగా పెడుతున్నాం. విశిష్టమైనటువంటి అలాగే పత్రిక ఎంపీ గారు ఉన్నారు. వారిని సందర్భంగా ఆ తర్వాత సామాన్యమైనటువంటి విజయాలు సందర్శన చేసుకుని ఒక ప్రత్యేక సంచికను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ముందుగా ఆ ప్రత్యేక సంచిక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ నిర్వహించుకున్నాం. ప్రత్యేక సంచిక లోకాయుక్త గోవా జస్టిస్ జనం సాక్షి ప్రథమ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జనం సాక్షి పత్రిక 2011 ఆగస్టు 15న ఆవిర్భవించి ఇంతింత ఈరోజు 26,500 సర్క్యులేషన్ కు చేరుకొని కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి మల్టీ కలర్ తెలుగు పత్రికగా అదరాభిమానాలు చూరగొంటున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక సంచిక ఆవిష్కరణ జరుగుతున్న సందర్భంగా మరోసారి చప్పట్లతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను, అభినందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గ్రేట్ అకేషన్. సో ఈ సందర్భంగా జనం సాక్షి ప్రత్యేక Honorable Justice V. Jayasuriya Garu, Karimnagar District Judge, and Honorable Justice Mangari Rajendra, welcome to this program. I would like to share with you some of the is well known for rendering several landmark judgments upholding the principles of constitution and social justice in the country. He belongs to the rare breed of jurists who saw the constitution as providing a blueprint for the upliftment of the India's poorest and most deprived, and how the state should use its powers best to attain that goal. Ladies and gentlemen, Justice B. Sudarshan Reddy Garu was born in the year on July 8, 1946 in an agricultural family in the village of Akula, Mailaram in Rangareddy district. He graduated in arts and law from Osmania University. He enrolled as an advocate with the Bar Council of Andhra Pradesh in the year 1971. He practiced in writ and civil matters in the Honorable High Court of Andhra Pradesh. He was a government pleader in the Honorable High Court during 1988 to 1990 and also worked as an additional standing counsel for the central government for a period during 1990. Osmania University utilized his services as its legal advisor and standing counsel from the year 1992 onwards till his elevation as a permanent judge of the Honorable High Court of Andhra Pradesh. As well as the president of the Andhra Pradesh High Court Advocates Association before being appointed as a permanent judge of Andhra Pradesh High Court in the year 1995. After a decade of eventful service,
on the bench. He was elevated as the Chief Justice of the Guwahati High Court in the year 2005. He actively participated in the total revolution movement led by Mr. Jayaprakash Narayan. Has not only made immense contributions to the law but also steered serious debate about where the Indian polity is heading and where it should go. His understanding of the Indian Constitution was not limited to its function as a document which was merely supposed to check the arbitrary use of state power, but extends to a broader idea of justice that enables the curbing of injustice. Justice Sudarshan Reddy Garu rendered several landmark judgments on various branches of law, in particular on issues like criminal, constitutional, taxation service, as well as human rights, which the government has a day is only a trustee. The public properties cannot be parted away by the government in its discretion as it pleases. From mining mafias to political operators who all too willingly bend for policies of the state to suit particular individuals or groups in the social and economically its poor, the market begins to function like a bureaucratic machine dominated by big business, and the state begins to function like the market where everything is available for sale at a price. Sudarshan Reddy Garu constituted a special investigation team to investigate into unaccounted money unlawfully kept in banks abroad. This is related to environment and mining, and Justice B. Sudarshan Reddy Garu became the obvious choice as the head of the additional bench. He laid down the law on how the state should exploit natural resources for the benefit of all and in accordance with the Constitution. Justice Sudarshan Reddy Garu participated in various national and international conferences and delivered keynote speeches on the interconnectivity between law, economics and social sciences. Commonwealth Law Conference, the largest event of its kind in the world, held on February 6, 2011 at Hyderabad. Justice Sudarshan Reddy Garu is associated with various educational institutions including Andhra Vidyala Educational Society and Hyderabad Mahila Vidyala Sangam as his president, and Hyderabad Mahila Vidyala Sangam manages many educational institutions. Justice Sudarshan Reddy Garu is presently rendering his services as the Lok Ayukta of Goa. Ladies and gentlemen, what I have just read before you is a tip of a huge iceberg. Time will not be enough for me to put before you the achievements and laurels attained by Justice B. Sudarshan Reddy Garu. Thank you. Jai Hind. అతిథి ఎడిషన్ ప్రారంభకులు జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అలాగే కరీంనగర్ సెషన్ కోర్ట్ జడ్జి బి జయసూర్య గారు, అలాగే ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, ఆయన అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ 95 సంవత్సరాల్లో నిత్య యువకుడిగా అనేక ఉద్యమాల్లో ఇప్పటికీ పాల్గొంటున్నటువంటి డాక్టర్ విశ్వబంధు బోయినపల్లి వెంకటరామారావు గారు, అలాగే రచయిత, మాకు అనునిత్యం ఆదరిస్తూ అలాగే మా పత్రికకు వారానికి 2 వ్యాసాలు రాస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి బంగారు రాజేందర్ సెషన్ కోర్ట్ జడ్జి జింబో గారు, అలాగే జర్నలిస్టులలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ అలాగే ఒక విలక్షణమైనటువంటి పత్రిక నడుపుతున్నటువంటి వీక్షణం పత్రికా సంపాదకులు ఎన్ వేణుగోపాల్ గారు, అలాగే మా మిత్రుడు షేక్ అబూబకర్ ఖాలిద్ ఎండి జనం సాక్షి గారు, అలాగే కింద కూడా చాలామంది ప్రముఖులు ఉన్నారు. వారందరికీ పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతాభివందనాలు. నిజానికి జనం సాక్షి పత్రిక మొదలు పెడుతున్నటువంటి రోజున కరీంనగర్ లాంటి ప్రాంతాల నుంచి పత్రికలు వచ్చి నిలబడతాయా, నడుస్తాయా అనేటువంటి సందేహం చాలామందికి ఉండే. కట్టుకథకు పెట్టుబడికి పుట్టిన విషపుత్రికలు పత్రికలు, కట్టుకథకు పెట్టుబడికి పుట్టిన విషపుత్రికలు పత్రికలన్నీ పెట్టుబడిదారు వర్గాల చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. పత్రికలన్నీ ఒక పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ చేతిలోనే ఉన్నాయి. ఒక న్యూట్రల్ ప్లాట్ఫామ్గా
ప్రజల గొంతుగా వినిపించేటువంటి పత్రికగా, ప్రజల వాణిని వినిపించేటువంటి ఒక నిజమైన పత్రిక కావాలన్నటువంటి సాక్షి ఒక ప్రతీకాన్ని సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు కానీ, హైకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నప్పుడు కానీ విలక్షణమైనటువంటి తీర్పులు ఇచ్చారు. దేశంలోనే ప్రజల ఆదర అభిమానాలు చూరగొన్నటువంటి అత్యున్నత జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో నేను మీ మధ్యనే నా మిత్రుడు రమేష్ ఉన్నాడు, ఆయన కూడా నాతో పాటు వచ్చాడు. అప్పుడు అక్కడికి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో సల్వా జుడూమ్ అనేటువంటి ఒక ప్రైవేటు సైన్యం, ఒక అల్లరి మూక తుపాకులు పట్టుకొని ప్రజల మధ్యన స్వైర విహారం చేస్తూ అత్యాచారాలు చేసేటువంటి ఒక లైసెన్స్ సంస్థగా ఉన్నటువంటి ఆ సంస్థ చేతుల్లో తుపాకులు ఉండడానికి వీల్లేదనేటువంటి ఒక గొప్ప జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినందుకు ఆయనకు సవినయంగా తలలు వంచి నేను నమస్కరిస్తాను. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో చేతులు వెనక్కి కట్టేసి మెడలు కోసి శబరి నదిలో పాడేస్తే అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాదు, అడిగే దిక్కు లేదు. అనుమానితులుగా పట్టుబడితే చంపేస్తారు. అంత క్రూరమైనటువంటి రాజ్యం అక్కడ, రాజ్యం సపోర్టుతో నడుస్తున్నటువంటి కోనలు దాటి, అడవులు గుట్టలు దాటి ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి ఆ బయటి ప్రపంచానికి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు చెప్పాలని చెప్పి మేము ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి నిజంగా బయలుదేరడం జరిగింది. అడుగడుగున ఆటంకాలు ఎదుర్కొన్నాం, అడుగడుగున పట్టుబడ్డాం. బతికి వస్తామా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో తిరిగాం. పోయినట్టుగా కొన్నిసార్లు మాకు అక్కడ అనిపించేది. అటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి సల్వా జుడూమ్ చేతుల్లో ఈరోజు తుపాకులు లేవు. సల్వా జుడూమ్ సంస్థను నిషేధించింది జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి గారి తీర్పు ద్వారానే. అలాగే ఈ దేశంలో పెరిగిపోతున్నటువంటి అవినీతి మీద ఆయన ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. అలాగే ప్రజల మనసెరిగి సమాజ వాస్తవ కోణంలో నుంచి సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అరాచకాల్ని, సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక విషయాల్ని ఈరోజు ఆయన తీర్పుల ద్వారా కొంతైనా ఈరోజు తగ్గింది. నిజానికి నోరుండి చూస్తున్న ప్రతివాడు నేరస్తుడే. అట్లా నేరం అధికారమైన చోట ఇక న్యాయ వ్యవస్థ తప్ప, పత్రికలు తప్ప ఇక దిక్కుండదు సమాజానికి. అట్లాంటి వాళ్ళల్లో మనం నిజానికి గర్వించదగ్గటువంటి వ్యక్తి, మన ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి. ఆయన ద్వారానే ఈ ఎడిషన్ ప్రారంభం చేసుకోవాలని అనేక సార్లు ఆయన మనకు టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన లోకాయుక్త గవర్నర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి మాట, ఒక చిన్న వాళ్ళకు మనకి ఇచ్చినటువంటి మాట మేరకు అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి పయనించి వచ్చినందుకు కూడా ఆయనకు శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. అలాగే థింకింగ్, ఒక అభ్యుదయమైనటువంటి భావాలు కలిగి, అభ్యుదయంగా ఒక విజన్ కలిగి ఉండి, ఒక వ్యూ కలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన అమృత హస్తాలతో మనం ఈరోజు ఎడిషన్ ప్రారంభం చేసుకున్నందుకు నిజంగానే ఆయన అనేక సందర్భాల్లో చెప్తుంటారు. ఆయన ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆయన నిజానికి ప్రతి అంశం పైన కూడా ఆయన ఒక ప్రతిస్పందన, పత్రికల్లో వస్తున్నటువంటి అంశాల మీద కూడా ఆయన నిజంగా ప్రతిస్పందించడం, ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడడం, అధికారులను ఆదేశించడం కూడా ఇక్కడ ఆయన చేస్తున్నారు. ఆయన ముద్దుబిడ్డ, కరీంనగర్ జిల్లావాసి జింబో మంగార్ రాజేందర్ గారు ఉర్దూ భాష గురించి ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసం మన పత్రికల్లో ప్రచురితమైన తర్వాత, జనం సాక్షిలో ప్రచురితమైన తర్వాత అనేక మంది ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పత్రికా కార్యాలయానికి వచ్చి ఆ రోజు పత్రిక సరిపోకపోతే జిరాక్సులు తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. ఉర్దూ భాష ఈ దెక్కన్ ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి భాష. చాలామంది భ్రమపడతారు ఇది ముస్లిమ్స్ భాష అని. ఈ ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి స్వదేశీ భాష అని, అవి అంతరించిపోతున్నటువంటి ఉర్దూ గురించి ఇది అంతరించదు, 10 తరాల పాటు ప్రజల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పి ఆయన రాసినటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి వ్యాసం ప్రజల హృదయాల్లో ఇప్పటికీ పదిలంగా ఉంది. అనేక మంది ఫోన్లు చేస్తుంటారు. ఆయన ఎంత బిజీగా చదివిన వాళ్ళు, వెబ్సైట్ చదివిన వాళ్ళు ఈరోజు దాని గురించి
రాయడం చెప్పడం నిజంగా ఆయన విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు జనం సాక్షి కథం కలిపి పనిచేస్తుందని చెప్పి సవినయంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఇలానే కాకుండా తనకున్నటువంటి సామాజిక బాధ్యతతో అనేక ప్రాంతాలలో సదస్సుల్లో పాల్గొంటూ తన వీక్షణం అంటే ఈరోజు ఇంకా అంటే మంత్లీలు ఈరోజు దాదాపు నేను అనుకుంటా ఒక మాసపత్రిక దశాబ్ద కాలం నుంచి ప్రతి జర్నలిస్టు ప్రతి ఒక్కరూ చదవగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప పత్రిక ఆయన దశాబ్ద కాలంగా నడుపుతున్నందుకు నిజంగా మనందరికీ ఆయన ఆదర్శంగా నేను చెప్పుకుంటున్నా. ఆ పత్రిక మరింత ముందుకు రావాలని మా లాంటి ఆయన ప్రచురిస్తున్నటువంటి వ్యాసాలని కూడా మేము చాలా వాటిని మేము కూడా ప్రచురిస్తున్నాం. మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి జనం సాక్షితో మాతో ఆయన కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే వక్తలు చాలామంది సందర్భం కాదు, కేవలం శుభాకాంక్షలు తెలిపే సందర్భం. జనం సాక్షి నా అభిమాన పత్రికల్లో ఒకటి. దాదాపు ఇది ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఏడాది రకాల మిత్రుడు కావడం వల్ల ఇటీవలి కాలంలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అబూబకర్ గారితో కూడా స్నేహం కలిసినందువల్ల వీక్షణం నుంచి దాదాపు సగం తెలంగాణ నుంచి వస్తున్న ఒక పత్రిక తెలంగాణ బిడ్డగా దీన్ని సమర్థించాలి, ప్రోత్సహించాలి అనే ఉద్దేశంతో జనం సాక్షికి సన్నిహితంగా ఉన్నాను. బహుశా సాన్నిహిత్యం వల్లనే ఇవాళ ఈ వార్షికోత్సవ సభకు పిలిచారు. ఈ వార్షికోత్సవ సభ కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పవలసిందే అయినప్పటికీ కనీసం 2-3 భగత్ సింగ్ అమరత్వ దినం, వలస పాలన నుంచి ఈ దేశం విముక్తి కావాలని, ఈ దేశ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు దక్కాలని. స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు దక్కడం అంటే తెల్లదొరలు పోయి ఆ స్థానంలో నల్లదొరలు రావడం కాదని, ప్రజలు తలెత్తుకొని నిలబడడం అని, ప్రజలకు కూడు గూడు గుడ్డ దొరకడం అని భావించిన భగత్ సింగ్ మరణించిన ఈ రోజున 82 సంవత్సరాలు గడిచింది. ఆ కళ ఏమైంది? ఆ కళకు ఎంత దూరంలో ఉన్నాము లేదా ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాము? నిజంగా తెల్లవాడి పాలన పోతే పోయింది కావచ్చు, పోయిందని భ్రమపడుతున్నాం కావచ్చు. ఒక రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ముగిసిపోయింది కావచ్చు, కానీ రవి అస్తమించని బహుళజాతి సంస్థల సామ్రాజ్యం నడుస్తూనే ఉన్నది. ఆ బహుళజాతి సంస్థల సామ్రాజ్యం కింద అట్టడుగు పేద ప్రజానీకం, ఈ దేశ ప్రజానీకం యావత్తు నలిగిపోతూనే ఉన్నది. ఇటువంటి స్థితిలో భగత్ సింగ్ కళ నెరవేరాలంటే కావలసింది ప్రజా చైతన్యం, కావలసింది ప్రజలకు జరిగిన విషయాలు జరిగినట్టుగా జరిగిన విషయాల సారాంశాన్ని విప్పి చెప్పగల ఒక పత్రికారంగా ఉండడం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది కూడా లేదు. భగత్ సింగ్ కళ ధ్వంసమైపోయింది, వలస పాలన నిజంగా పోలేదు. వారి పత్రిక అన్నమాట ఇవాళ ఇంకా ఇంకా నిజంగా కనబడుతూ ఉన్నది. పెట్టుబడి కట్టుకథ మన వార్తలను నిజానికి వార్త తెలుసుకోవడం ప్రజల జన్మ హక్కు, ప్రజల న్యాయమైన హక్కు, ప్రజల నైసర్గిక హక్కు, సమాచారం తెలుసుకునే హక్కు. వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు కనుక కాదు, రాజ్యాంగం రాసింది కనుక కాదు, ఒక మనిషి పుట్టినందువల్ల నైసర్గికంగా వినే చదివే ఆలోచించే శక్తి ఉన్నందువల్ల నేను వార్తలు తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. కానీ నా హక్కు, మన హక్కు ప్రతి క్షణం ఉల్లంఘించబడుతున్నది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ తెలుగు దేశంలో ఉన్న పత్రికలు, టీవీ ఛానళ్లు సమస్తం కూడా పెట్టుబడికి కట్టుకథకు పుట్టిన పత్రిక. ఒకవైపు 9,000 మంది పోలీసులను వీరోచితంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఆలంపూర్ దాకా తెలంగాణ ప్రజలు అత్యద్భుతమైన సడక్ బంద్ నిర్వహిస్తే ఒక ఛానల్ సడక్ బంద్ వైఫల్యం అని ప్రతి క్షణము స్క్రోల్ వేస్తుంది, బ్యాన్ వేస్తుంది. తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షను ప్రకటిస్తున్న నాయకుడు అరెస్ట్ అయితే, తప్పుడు కేసు మీద అరెస్ట్ అయితే, సమస్త వ్యవస్థలు, అధికార వర్గము, పోలీసు వర్గము, న్యాయ వ్యవస్థ అన్నిటికన్నీ ఈ అన్యాయంలో భాగస్వామ్యతే ఎదిరించవలసిన, ఖండించవలసిన 4వ స్తంభం అని తనకు తాను చెప్పుకునే పత్రిక కిమ్మనస్తిగా ఉండిపోతుంది. అటువంటి స్థితిలో కరీంనగర్ నుంచి పుట్టిన ఒక పత్రిక, నిజాలు మాట్లాడుతున్న పత్రిక,
నిజంగా జనం సాక్షిగా ఉన్న పత్రిక, తన శక్తి సామర్థ్యాల మేరకైన నిజాలు చెప్తున్న పత్రిక. ఈ పత్రిక ఇంకా క్షణాభివృద్ధి సాధించాలని, దినాభివృద్ధి సాధించాలని, తాను హక్కుకు స్థానం ఇచ్చే, ప్రజల చైతన్యానికి స్థానం ఇచ్చే, ప్రజల పోరాటానికి స్థానం ఇచ్చే ఒక కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చాలని. నిజానికి కరీంనగర్లో ప్రారంభం కావడం అంటేనే అటువంటి ఒక గొప్ప వారసత్వాన్ని పుడికి పుచ్చుకున్న పత్రిక. కరీంనగర్ తెలుగు నేలకే తొలి సంస్కృతిని నేర్పిన గోదావరి తీర సంస్కృతి పుట్టింది. మొట్టమొదలు బౌద్ధాన్ని ఆహ్వానించిన బావరి ఈ జిల్లా నుంచి వచ్చారు. తొలి నగర సంస్కృతి కోటలింగాల ఇక్కడ ఉన్నది. తొలి కవులెందరో ఇక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చారు. తొలి శాసనాలు ఇక్కడ ఉన్నది. ఇంత అద్భుతమైన వారసత్వ సంపదకు నిలయమైన కరీంనగర్ నుంచి మరొక పక్క ఈ కరీంనగర్లోనే 6-7 దశాబ్దాల కింద ప్రజా చైతన్యాన్ని ఉద్దీపింపజేస్తూ, ప్రజా పోరాటాలకు నాయకత్వం వహిస్తూ అనబేరి ప్రభాకర్ రావు, గట్టుపల్లి మురళి లాంటి యోధాన యోధులు ప్రారంభించిన పోరాట సంప్రదాయం కుటిల నీతి రాజ్యం వెళుతున్నదంటే ఇక్కడి అడవులకు, ఆవులకు, సెలయేళ్లకు కారణమైన కొండలన్నిటినీ ధ్వంసం చేసి మన కళ్ళ ముందర తరలించిపోతూ ఉన్నారు.